ఆపరేషన్ సింధూర్కు బాసటగా భారతదేశ రక్షణకు 40 కోట్ల భారతీయ ముస్లింల ప్రాణత్యాగాలకు సిద్ధం. ముస్లిం ఐక్యవేదిక హిందూపురం ప్రెస్ క్లబ్లో ముస్లిం ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో అఖిల భారత షహీద్ టిప్పు సుల్తాన్ యునైటెడ్ జాతీయ అధ్యక్షులు ఉమర్ ఫారూక్ ఖాన్ అధ్యక్షతన ఆపరేషన్ సింధూర్కు సంఘీభావంగా గోరంట్లవాసి భారత సైనికుడు మురళీ నాయక్ వీర మరణంకు సంతాప కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అఖిల భారత షహీద్ టిప్పు సుల్తాన్ యునైటెడ్ జాతీయ అధ్యక్షులు ఉమర్ ఫారూక్ ఖాన్ అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జామియా మసీద్ సభ్యులు బాబా హ్యుమానిజం అజమతుల్లా ఖాన్, 313 మజీబ్ హజ్ కమిటీ సభ్యులు డైమండ్ బాబా, మౌలానా సాదిజ్, ఎస్డిపిఐ జిల్లా నాయకులు అంజద్, సెల్ ఫోన్ అసోసియేషన్, అల్ హింద్ మజ్ను, మైనార్టీ నాయకులు అమానుల్లా, జహీర్, జవహర్, ముబారక్, మసీద్ ముతవల్లి, ముస్తఫ్ ఖాన్, అస్లాం రఫీక్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. और इसी तरह तमाम जमात के ज़िम्मेदारों और तंजीमों के ज़िम्मेदार इकट्ठा होकर इस हिंदुस्तान की मोहब्बत में, इस भारत के प्यार और मोहब्बत में हम जमात अहले-हदीस हिंदूपुर की जानब से भी और तमाम मुसलमानों की तरफ से इस बात की कि जो भी भारत पर गलत नज़र डालता है उसके ख़िलाफ़ हमेशा हम तमाम मुसलमान भी करते हैं। और इसी तरह इस्लाम का हुक्म है एक जान को क़त्ल करना पूरी इंसानियत को ख़त्म करना है। हमारा ईमान व अक़ीदा है जिस तरह बहुत सारे लोगों को इसमें शहीद कर दिया गया, बल्कि एक नहीं बल्कि पूरे भारतीयों के दिलों को, उनके सीनों को चाक करने के बराबर है। जो भी हमारे भारत के लोगों को या भारत में रहने वालों को किसी भी तरह का तकलीफ़ और किसी भी तरह की परेशानी देगा, हम भारत के तमाम मजहब व मिल्लत और इसी तरह तमाम छोटे बड़े हर ज़ात और ज़ात पात के लोग मिलकर उनके खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी तरह जो भी पुलवामा में हुआ, हम मुकम्मल तौर से उसकी मजम्मत करते हैं। एक भारत अमन के साथ ज़िंदगी कर रहा था, पुरसुकून माहौल में था, इस तरह का फितना पैदा करके हम तमाम लोगों को जगा दिया। जो भी मुल्क या जिस तरह का मुल्क इस भारत पर गलत नज़र रखेगा, हम मुकम्मल तौर से दिफा करना हमारा मजहबी फरीज़ा है। और इसी तरह हम लोगों का ईमान व अक़ीदा है जो भी हमारे घर में घुसेगा हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमें इस बात पे अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे, सच्चाई की तरफ, हक़ की तरफ, और इसी तरह सब मिल बैठकर भारत में इकट्ठा रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक। पहले हमारा जो मुल्क है, हमारा भारत महान, हम अपने मुल्क को अपने सर आँखों पर रखते हैं। हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मेहनतें, बहुत ज़्यादा मशक्क़तें, यहाँ तक कि अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को इकट्ठा किया है। ये जो पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है, हम पुरज़ोर तरीके से सख्त अल्फाज से उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब ने बात कही कि ये जो दहशत गर्दाना हमला था, ये सिर्फ 26 आदमियों को क़त्ल करना नहीं था, असल में पूरे मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क उनकी साजिशों को समझ गया। एक जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब हमारा जो अटैक हुआ, जो सिंदूर ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ, उसके अंदर हम देखते हैं कि एक बाजू हमारी मुस्लिम बहन बैठी है और एक बाजू हमारी हिंदू बहन बैठी है। हमने पूरे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को ये सबक दे दिया कि हिंदू मुसलमान यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक मुश्त एक जब बंद होते हैं तो हम सामने दहशतगर्द का मुंह फोड़ देते हैं। हमारा ये जो तरीक़ा रहा है पर पुरखों से लेकर आज तक भी यही तरीक़ा हमारा है। इन दहशतगर्दों ने जो कुछ भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पूरे मिलकर इन पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने जो कदम उठाया, आँख उठाकर हमारे मुल्क को देखा, उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने अपने नापाक कदम हमारे मुल्क में डाले। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से उनको ये चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो हमारी तारीख रची थी, आज भी हम उस तारीख को रचेंगे। उन पाकिस्तान के दहशतगर्दों की आंख में आंख डालकर हम बात करते हैं कि तुम्हारी आंख जब तक हम नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे, जब तक तुम्हारे हाथ नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, जब तक तुम्हारे कदम हमारे
सरजमीन को जो नापाक किए थे, जब तक उसको नहीं तोड़ेंगे हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे। तुमको इतना दबाएंगे, इतना बर्बाद करेंगे, फिर तुम आंख उठाकर देखने के काबिल नहीं रहोगे। ये हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहजीब की एक నిన్నటి రోజున ఏదైతే యుద్ధంలో జరిగిందో టెర్రరిస్టుల అటాక్లో మన మురళీ నాయక్ వీరమరణం పొందినారో సోషల్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ తరఫు నుండి అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో యావత్తు ప్రపంచం మొత్తము టెర్రరిస్టులను అంతం చేయాలని మనం సమైక్యంగా సామరస్యాన్ని కాపాడుతూ ఐక్యమతంగా కలిసిమెలిసి దేశం కోసం దేశ ప్రజల కోసం ముందు అడుగు వేయాలని సోషల్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ తరపు నుంచి విన్నపం చేస్తున్నాం. ముస్లిం ఐక్య వేదిక, ముస్లిం ప్రజా సంఘాలు, ముస్లిం ఉలమాలు, ముస్లిం యువత ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క ఆపరేషన్ సింధూర్కు బాసటగా, భారతదేశ సైన్యానికి బాసటగా, భారత ప్రభుత్వానికి బాసటగా మనమందరము భారతీయులము. 40 కోట్ల ముస్లింలు ప్రస్తుత సెన్సెక్స్ ప్రకారం ఉన్నారు. ఆ 40 కోట్ల మంది ముస్లింలు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మాతృభూమి భారతదేశం కోసం తమ ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి దేశాన్ని రక్షించటానికి ఖచ్చితంగా తమ ప్రాణాలు ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు అన్నారు, దేశాన్ని ప్రేమించటం ఇస్లాం విశ్వాసంలో భాగము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దేశాన్ని ప్రేమించాలి. మనం భారతదేశంలో ఉన్నాము, భారతీయ ముస్లింలము. మా భారతదేశం వైపు కన్నెత్తి చూస్తే పాకిస్తాన్ అయినా 52 ఇస్లామిక్ దేశాలైనా మా దేశం వైపు కన్నెత్తి చూస్తే వాళ్ళందరూ మా శత్రువులే. అవసరమైతే ఖచ్చితంగా మేము, మా ప్రభుత్వము ఆమోదిస్తే ఆయుధాలతో సైన్యానికి బాసటగా సైన్యం ముందు వరుసలో నిలబడి ఆ పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మరి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు అన్నారు, నిరాయుధులపై, పసిపిల్లలపై, వృద్ధులపై, మహిళలపై, చెట్లపై, నీటి ఊటలపై ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యుద్ధంలో దాడి చేయకూడదు అని. పాకిస్తాన్ దుర్మార్గులు అత్యంత హేయంగా, అవమానకరంగా టూరిస్టుల మీద దాడి చేశారు. మేము ఎక్కడైనా పోతే మా తల్లియో, మా భార్యయో, మా ఆడబిడ్డలపై ఎవరైనా కన్నెత్తి చూస్తే ఎంతగా మేము బాధపడతామో, ఎంతగా కోపంతో ఊగిపోతామో. అమాయకులు, మన దగ్గర ఆయుధాలు లేవు, నిరాయుధులు, ఏమర్థమైతే ఏమి, వాళ్ళు టూరిస్ట్ కోసం వెళ్ళారు. వాళ్ళ మీద మీరు పెద్ద మగాళ్ళ ఆయుధాలతో ప్రాణాలు తీశారు. అత్యంత అవమానకరం, హేయకరమైన ఈ సంఘటనను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏ మతము ఆమోదించదు. ఇలాంటి దుర్మార్గుల మీద ఖచ్చితంగా యుద్ధం చేయాల్సిందే. మొదటిసారి మమ్మల్ని గోక్కొన్నారు, బంగ్లాదేశ్ పోగొట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు మీరు మమ్మల్ని టచ్ చేశారు, మీ పాకిస్తాన్లోని ఒక భాగాన్ని కోల్పోతున్నారు. భారత
భారతదేశ ఆర్మీకి, భారత ప్రభుత్వానికి, గౌరవనీయ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి కూడా మా యొక్క విజ్ఞప్తి, ప్రతిసారి ఈ ఆజాద్ కాశ్మీర్ అని చెప్పేసి మమ్మల్ని గోకుతున్నారు. దయచేసి ఆ ఆజాద్ కాశ్మీర్ని భారతదేశంలో మీరు కలుపుకుంటే ఈ దరిద్రం మాకు తెగిపోతుంది. ప్రతిసారి నిరాయుధులపై దాడి చేయటం మీరు అత్యంత అవమానకరం. కాబట్టి భారతదేశ ముస్లింలు ప్రతి ఒక్కరూ, ముస్లిం మేధావులు ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కటే మాట అంటున్నారు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మేము భారతదేశం వైపు ఉన్నాము. భారతదేశం మా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ మా సోదరులు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యుద్ధం వస్తే బాసటగా 40 కోట్ల మంది ముస్లింలు సైన్యంగా నిలబడి భారతదేశ రక్షణ కోసం ఖచ్చితంగా మా ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధంగా ముస్లిం సమాజం. దీంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీ అయ్యే ప్రసక్తి లేదు. వేరే విషయాల్లో మేము పోరాటం చేస్తాము మా హక్కుల కోసం ప్రభుత్వాలతో, కానీ ఈ విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మేము భారతదేశం వైపు ఉన్నాము. మా భారతదేశం కోసం, మా మాతృభూమి కోసం మా పెద్దలు బ్రిగేడ్ ఉస్మాన్ వారందరూ ఎలా ప్రాణాలు అసూరు భారతదేశం కోసం తమ ప్రాణ త్యాగం చేశారో అలాగే మేము కూడా 40 మంది ప్రాణ త్యాగం చేయడానికి సిద్ధం ఉన్నాము. మేరా భారత్ మహాన్.